মাওবাদীরা কি আবার সক্রিয় হচ্ছে রাজ্যে? রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় যৌথ বাহিনীর যৌথ অপারেশনের মাঝে তাদের সক্রিয় হয়ে ওঠার খবর শিরোনামে আসে, কিন্তু আগের মতো আর সেভাবে মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল রয়েছে এমন খবর সামনে আসে না। কিন্তু সম্প্রতি একটি খবরে কার্যত রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে পুলিশের। জানা গিয়েছে মাওবাদীদের অন্যতম ডেরা বলে পরিচিত একটি জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে জাল নোট ছাপানোর মেশিন। আর এদিকে সেই সঙ্গে মিলেছে প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো টাকাও। বেশিরভাগ টাকাই 50 থেকে 500 টাকার ডিনোমিনেশনের। জানা গিয়েছে যে মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ের সুকমায় অভিযান চালিয়ে এই জাল নোট ছাপানোর মেশিন এবং প্রচুর পরিমাণে জাল নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। मेरे सर का फोन आ रहा है, कोई सिखाया মাওবাদীদের খোঁজে অভিযানের নামে সুকমা জেলা বল, ডিআরজি বস্তার ফাইটার এবং সিআরপিএফ এর 50 নম্বর ব্যাটালিয়ন। এই অভিযানে উদ্ধার হয় 50, 100, 200 এবং 500 বিপুল পরিমাণে নকল টাকা। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় একটি নকল টাকা ছাপানোর মেশিন, প্রিন্টার সহ একাধিক সামগ্রী। এরই পাশাপাশি একাধিক রাইফেল, গুলি, বিস্ফোরক এবং ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে জাল নোট ছাপানোর মেশিন নিয়ে কি করছে মাওবাদীরা? দেশের আর্থিক পরিকাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার এই চক্রান্ত কেন? সূত্রের খবর, যৌথ বাহিনীর অভিযানের জেরে অনেকটাই কোণঠাসা মাওবাদীরা। আর তাই এখন আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা মাওবাদীরা এবার জাল নোট ছাপানোর ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছে। সুকমা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় জাল নোট উদ্ধার করা হচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পারি আর্থিক সংকট মেটাতেই এই জাল নোট ছাপানোর কারবার শুরু করেছে মাওবাদীরা। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু করি আমরা। আর এরপর যৌথ বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে সুকুমার, মৌলাসুর, কোরাজগুড়া, দন্তেশপুরাম এবং আশেপাশের এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। আর এর মধ্যে কোরাজগুড়ার জঙ্গলে তল্লাশি চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনীরা আসার খবর পেয়ে চম্পট দেয় মাওবাদীরা। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং জাল নোট ছাপার মেশিন। কি বলছেন পুলিশ আধিকারিক, শুনবো। द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिलासुर वाले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक के जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफी संख्या में जो नकली नोट है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो मार्केट है, साप्ताहिक बाजार से खरीद वाले हैं और अंदरूनी गांव के जो आदिवासी है उनको फंसा के जाके अपना जो रास्ता है वो नक्सली तैयार करना चाहते हैं। और एक लार्जर प्लान की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान इसी माध्यम से नक्सली करना चाहते हैं। सर, नक्सली संगठन में जो नक्सलियों का संगठन है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। हाँ, काफी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। सर ये नकली नोट हाँ, मतलब अभी जिस हिसाब से हमारे संज्ञान में आया है तो सभी जगह हम अवेयरनेस करेंगे, स्पेशली फेरी वालों और गाँव वालों जो अंदर में रहते हैं उन लोगों को अवेयर करेंगे। जो व्यापारी है उन लोगों को भी हम अवेयर करेंगे, वो अच्छे से जो नोटों की है सही पड़ताल करें।
कमाल दिमाग का कमाल, यही मशीन हम लोग लाते हैं भैया, सारा पत्रकार मिलकर अपना पॉसिबल नहीं समझ जाएगा हर कोई जानता है नोट कैसा नोट का फिर भी नहीं आता मोटा हो जाएगा। মাওবাদীরা কি আবার সক্রিয় হচ্ছে রাজ্যে? রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ অপারেশনের মাঝে তাদের সক্রিয় হয়ে ওঠার খবর আবার শিরোনামে উঠে আসে, কিন্তু আগের মতো আর সেভাবে মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল রয়েছে এমন খবর সামনে আসে না। কিন্তু সম্প্রতি একটি খবরে কার্যত রাতের ঘুম উড়ে গেছে পুলিশের। জানা গিয়েছে মাওবাদীদের অন্যতম ডেরা বলে পরিচিত একটি জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে জাল নোট ছাপানোর মেশিন, সঙ্গে মিলেছে প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো টাকাও। বেশিরভাগ টাকাই 50 থেকে 500 টাকার, এমনটাই জানা গিয়েছে। মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ের সুকমায় অভিযান চালিয়ে এই জাল নোট ছাপানোর মেশিন থেকে প্রচুর পরিমাণে জাল নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাওবাদীদের খোঁজে অভিযানে নামে সুকমা জেলা বল, ডিআরজি, বস্তার ফাইটার এবং সিআরপিএফ এর 50 নম্বর ব্যাটালিয়ন। এই অভিযানে উদ্ধার হয় 50, 100, 200 এবং 500 বিপুল পরিমাণে নকল টাকা। समझ जाएगा हर कोई जानता है नोट कैसा नोट का फिर भी नहीं आता मोटा हो जाएगा। मेरे सर का फोन आ रहा है। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় একটি নকল টাকা ছাপানোর মেশিন, প্রিন্টার সহ একাধিক সামগ্রী। এরই পাশাপাশি একাধিক রাইফেল, গুলি, বিস্ফোরক এবং ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে জাল নোট ছাপানোর মেশিন নিয়ে কি করছে মাওবাদীরা? দেশের আর্থিক পরিকাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার কি এই চক্রান্ত? সূত্রের খবর, যৌথ বাহিনীর অভিযানের জেরে অনেকটাই কোণঠাসা মাওবাদীরা, আর তাই এখন আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা মাওবাদীরা এবারে জাল নোট ছাপানোর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে। সুকমা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় জাল নোট উদ্ধার করা হচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে তারা জানতে পারে যে আর্থিক সংকট মেটাতেই এই জাল নোট ছাপানোর কারবার করছে মাওবাদীরা, আর এই ঘটনায় সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।